taking this opportunity to welcome all of us for 2 days hands-on workshop on IoT and their applications. This workshop is organized jointly by the Department of Computer Science and Technology and the Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Technic Polytechnic Institute, in partnership with ISP and IIC. The event will be celebrated as an honor to ISP Day. We welcome Mr. Shubhajit Bhaumik, Assistant Professor, Techno India Main, Salt Lake, as the person of this event. We also have with us Orko Rokit and Niladri Hajra. We are elated to learn from Mr. Bhaumik for the session that will take place today, that is 30th of May and then 1st of June 2024. We shall take the opportunity to welcome Mr. Bhaumik with a small gift of gratitude. Joyita Gop, Sujata Saha and Susmita Saha will give away the flower bouquet. Now, Bipasa Tole will greet Mr. Bhaumik with stool. Okay. Further, we shall be moving on to the computer lab 5 for further affairs. Thank you, everyone. One public signal, okay, using some microcontroller, how to run this meeting, how to run this meeting. Which things are required? Which things are required? First, we will go to the chapter, okay, then we will purchase some microcontroller IC. Why microcontroller IC? Why not microprocessor? Earlier to why purages? Microprocessor, microcontroller? Because when any kind of microprocessor, no inbuilt memory are available, microcontroller inbuilt memory are available. Then when microprocessor, no port characteristics are available. Port means key. Port characters means key. Port characters means intermediate character is not available any kind of microprocessor. But when microcontroller, then available. And then many other features like timer, counter, all other features available in where? In built microcontroller IC. For that reason, when anyone choose make any kind of embedded device, basically choose microcontroller. Okay. First purchase the microcontroller IC, then no required extra memory IC. After that, you will think some programming. You write down the programming in WAC, ID, তোরা কি ID ইউজ করেছিস মাইক্রোকন্ট্রোলারের জন্য? Arduino IDE is to start. 8051 এর উপর স্কেল সিমুলেটর একটা আছে, ঠিক আছে? মাইক্রোকন্ট্রোলার এই যারা মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোকন্ট্রোলার করেছিস, দেখি 8051 এর স্কেল সিমুলেটর. Everyone write down the programming in this simulator or IDE. Using which language? Using which language? Embedded C. Embedded C. After that, this programming language convert in which language? Machine level language. Export. Then, after that, to write down the programming, Arduino IDE to write down embedded C programming in WAD and Arduino IDE. After that, upload. Upload means what is the significance of
program load in the memory. This state is called burning. It is called technically burning. This Arduino is popular. Arduino board. What is the significance of this particular Arduino board? Arduino board. Why this board is so popular? Which IC are present in this particular microcontroller board? Atmega 328 IC. I mean, both are only to choose Atmega 328 IC, then also possible when you make the embedded system. But what is the necessity of this board? Board ta kya? Board mane ki ache? Board ta popular hoga. Hum Atmega 328 dite pari. Board er dam kot? Price kot? 400, but IC near about 80 to 100. But why this board is popular? Ki ache? Board er ki ache? Ki ache? Programmer available. Programmer ki available? Programmer. Programmer ta ki korche? Burn the program. Burn. Ki bollam? Burn. You add USB plug with your laptop or PC, easily upload the program in where? In memory. Right? So, the IC is only the IC external device. Programmer or burner for that. For the programmer burner extra charge ना कोई अगर अरे बात क्लियर हो और हमें बोलना सिंपल परचेस Atmega 328 माइक्रोकंट्रोलर है परचेस बोलना मैं बोलना तेरे एम्बेडेड डिवाइस में तेरे तुझी इजीली पढ़ भी ओनली सेंसर ऐड कर दिला एक्चुएटर ऐड कर दिला पावर सप्लाई यूनिट ऐड कर दिला then another key device लागू ये प्रोग्रामिंग का लिख होता है आईडी के प्रोग्रामिंग कंपाइल कर भी एक्सपोर्ट कन्वर्ट হয়ে গেল কম্পাইল হয়ে গেল সাকসেসফুলি এবার প্রোগ্রামিংটা কি করে দিবি আইসি তে কি করে দিবি কি ডিভাইস লাগবে কোন ডিভাইস লাগবে তো সেই ডিভাইসটাকে বলে বাইরে পোর্টি বার্নার বা প্রোগ্রাম বাট when you purchase the Arduino Uno board then Arduino Uno board itself কি প্রেজেন্ট আছে প্রোগ্রামার আর বার্নার अवेलेबल for that reason always আমরা কি পারচেজ করি Arduino board টা পারচেজ করি বাট ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে কি কাজ করে only IC দিয়ে কাজ ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রি কেও বোর্ড দিয়ে কাজ করতে পারে মানে ইউএস সিঙ্গেল IC লাইক Atmega 328 তাহলে এবার প্রোগ্রামিং লিখলাম দেন দিস প্রোগ্রামিং কনভার্ট হলো রেডিও লেভেল টু পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট দিলাম সেন্সর দিলাম অ্যাকচুয়েটর দিলাম রেডি তাহলে এই ওয়ার্ডটা এবার ফলো করি কি লেখা আছে এমবেডেড সেন্সর তাহলে এমবেডেড মানেটা কি হলো সফটওয়্যার কোড ইন্টিগ্রেটেড উইথ হার্ডওয়্যার দ্যাট ইজ কল্ড এমবেডেড কার মধ্যে এমবেডেড হলো হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেটেড উইথ এবার এমবেডেড সেন্সর অ্যাড করা মানে কি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সেন্সর অ্যাড করে দিলাম embedded sensor হলো then IoT gateway device IoT gateway মানে কি IoT gateway device টা মানে কি একটু আগে স্যার বললো হ্যাঁ স্যার বললো here required the Wi-Fi device না আমাদের অবজেক্টিভটা কি ল্যাবে এই যে দুদিন ধরে পড়া বলে এর অবজেক্টিভটা কি you upload some sensor data some cloud one or two or three cloud আমার মোটামুটি ইচ্ছা তিনটে ক্লাউড হতে পারে সেন্সর কানেক্ট উইথ মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউনিট ইজিলি কি আপলোড হয়ে যাবে এটা তাহলে মিডল ডিভাইস কি আছে or middleman কে IoT gateway device IoT gateway device মানে always Wi-Fi node different kind of wireless device available like
Zigbee, NRF, okay, Zigbee, NRF, Bluetooth module, Wi-Fi, all things are present under the which device? IoT gateway. আরো অনেক কিছু আছে IoT gateway device মানে ওয়্যারলেস কিন্তু ডেটাটা কি করতে পারিস ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস দ্যাট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ফাংশন অফ IoT gateway. Then cloud tech. What is cloud? Remote server আছে আর virtual storage. স্টোরেজে ব্যাকএন্ডে কি থাকে ক্লাউডের ব্যাকএন্ডে মানে স্টোরেজটা কি ক্লাউডের মাস্টার কি থাকে কম্পিউটার সায়েন্স না সার্ভারটা মানে কি হার্ডওয়্যার স্পেস সিম্পল স্পেস তুই স্পেস ইউজ করছিস যেখানে কি করছিস ডেটা স্টোর করে রাখছিস তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ক্লাউড ফার্স্ট অফ অল ডেটা স্টোর করা অ্যানালিসিস করা তাই তো এবার ওখানে একটা জিনিস অ্যাড করা আছে কি মোবাইল অ্যাপ আমরা পার্টিকুলারলি একটা ইউজ করব নাম হবে ব্লিঙ্ক অ্যাপ এটা ব্লিঙ্ক IoT ক্লাউড সার্ভার আছে আবার কি আছে অ্যাপও আছে অ্যাপটা কি কাজ করে অ্যাপে কি ফাংশন হবে ডিফারেন্ট ড্যাশবোর্ড থাকে ডিফারেন্ট কি থাকে সেই কিগুলো দিয়ে তুই কি করতে পারিস কোনো ডেটাকে দেখলি অর কিছু কন্ট্রোল করবি সেটা তোর হ্যান্ডে চলে আসবে ওই এরকম আমরা ব্লিঙ্কটা ইউজ করছি কি বলতো নিজের অ্যাপও ডেভেলপ করতে পারে নিজের কলেজে যদি ক্লাস থাকে মানে স্টোরেজ থাকে ব্যাকএন্ডে সেখানে তুই ডেটা রাখতে পারিস প্রোগ্রামিংয়ে ব্যাকএন্ডে ঠিক আছে ওয়ান বাই ওয়ান মানে ডিফারেন্ট ফিচার আমরা যে সবসময় থার্ড পার্টি ইউজ করবো না নিজেরাও এরকম তৈরি করতে পারি কি একটা স্পেস নিয়ে নিলাম সেখানে আমাদের স্পেস দেওয়া হলো এবারে প্রোগ্রামিং লিখে দিলাম প্রোগ্রামিং লিখে আমি ডেটা আমাদের অবজেক্টিভটা কি ডেটাটা যেটা আপলোড করবো সেটাকে স্টোর করতে হবে আপনি কিছু স্পেস দেওয়া সেখানে প্রোগ্রামিং লিখে দেওয়া ডেটা স্টোর করবো এবার কি ভাবে স্টোর হবে সেটা কিন্তু টাইপ অফ ডেটা স্টোর সেটা কি ফরম্যাটে বুঝা গেল জায়গাটা ক্লাউড আর মোবাইল অ্যাপের ব্যাপারটা কি এবার IoT তে ডিফারেন্ট স্টেজ আছে দেখ আমি স্টেজগুলো দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা স্টেজ একটু বড় এই ডায়াগ্রামটা একটু লক্ষ্য করুন ভালো লেভেল 1 এ দেখ ক্লাউড ইউজ হচ্ছে লেভেল 1 এ কিন্তু কোনো ক্লাউড ইউজ হচ্ছে তাহলে লেভেল 1 কি কারণ IoT হচ্ছে যদি হোম অটোমেশন করি তার ডেটা স্টোর করে রেখো লাভ আছে তার ডেটা স্টোর দিয়ে কি হবে এটা হোম অটোমেশন মানে ডেটা স্টোর দরকার আছে তো হোম অটোমেশন কি করে করি ছোট করে একটা এক্সাম্পল দেবো গাড়ি প্রজেক্টের মধ্যে করতে হলো করে দেবো মানে কিভাবে করবে তাহলে এটাকে তো আমি IoT ইউজ করব স্যার এটা তুই ওই এক্সাম্পলটা দেখো যে এসি কি হবে রুম টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে গেলে এসি অন হবে তাই তো রুম টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে গেলে এসি অন কমে গেলে কি হবে এসি অফ তাতে কি IoT লাগবে না আমি এক ওর এক্সাম্পলটা দেখো এই এক্সাম্পলটা কোনো IoT লাগবে এই এক্সাম্পলটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারফেস এটাকে করব আমি স্মার্ট গেজেট বা স্মার্ট ডিভাইস যেটা হচ্ছে বেসড অন ইন্টেলিজেন্স কেন বলি একটা সিম্পল টেম্পারেচার সামনে নিয়ে এসেছে টেম্পারেচার সেন্সর ইউজ করি সেই টেম্পারেচার সেন্সরটা কি ভ্যালু সেন্স করবে একটা ভ্যালু সেন্স করবে এবার সেই ভ্যালুটাকে তুই ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেখতে পারিস
ফারেনহাইটে দেখতে পারিস, কেলভিনে দেখতে পারিস। সেই ভ্যালুটাকে তুই একটা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু দিয়ে দিলি যে এই ভ্যালুটার থেকে কম হলে কি হবে, এসি অন হবে, এই ভ্যালুটার থেকে লেস দ্যান হলে কি হবে, এটা কি একটা স্মার্ট গেট প্রোগ্রাম হয়ে যাবে। এটা কিন্তু কোনো আইওটি হলো অটোমেটিক্যালি হতে থাকে। এবার এই সিস্টেমটাকে যদি আইওটি করতে যাস কি করে করবি বল? তাহলে এটা আমি ক্লাউডে না রেখেও করতে পারি, সিম্পল করতে পারি। একটা মোবাইল অ্যাপ ইউজ করি, কোনো স্টোর করলাম না, মোবাইল অ্যাপ ইউজ করলাম, ঠিক অন হলো। শুধু আমার যে ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো কি হতে হবে, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি থাকতে হবে। মোবাইল ড্যাশবোর্ড আছে, সুইচ আছে পার্টিকুলার এই এসির জন্য। এটা সুইচ 1 অন করলাম, রুম নাম্বার 1 এর এসি কি হলো অন। সুইচ 2 অন করলাম, তাহলে রুম নাম্বার 2 এর এসি কি হবে অন। অফ করতে চাইলে অফ। শুধু কি করতে হবে, ওই সুইচটা অন অফটা কর মোবাইল অ্যাপে ইন্টারফেস অন অফ কন্ডিশন। তাহলে এখানে কিন্তু তুই ক্লাউডে স্পেস লাগছে না, ডেটা স্টোর করে রাখার দরকার নেই। তাহলে তুই কেন ব্যাকএন্ডে ক্লাউড ইউজ করবি? জাস্ট কি হচ্ছে মোবাইল অন অফ কন্ডিশনটা থাকতেই হবে। বুঝে গেল? এইটা হচ্ছে তো লেভেল 1। তো লেভেল 1 এর ফান্ডাটা হয়ে গেল। ছবিটা একটু বুঝতে তো অসুবিধাই হচ্ছে। এবার দেখ লেভেল 2, লেভেল 2টা কি করছি আমরা? লেভেল 2টা কি করছি? সিম্পল। লেভেল 2 তে দেখ ভালো করে, এখানে তোর ডিভাইস আছে, রিসোর্স আছে, কন্ট্রোলার সার্ভিস আছে, দেন এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ওয়েব। সিএসটি হয়তো পড়েছিস, এটা ইটিসি পড়েছিস কিনা জানিস না। ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন পাথ থাকে। যেমন একটু ছোট করে বোঝাই, কমিউনিকেশন পাথটা কিরকম বলে। সাপোজ আমি হুগলি আসলাম, আমি কি করে আসলাম বেলেঘাটা থেকে, ফার্স্ট আসলাম হাওড়া, হাওড়া থেকে কেন্দ্রলা চলে আসলাম। আর ডিফারেন্ট ওয়ে আছে, বা ডিফারেন্ট ওয়ে মানে আমি ইউজ করি। একটা হচ্ছে কমফোর্টেবল ওয়ে, একটা হচ্ছে সিরিয়াস ওয়ে, আমরা কম খরচে আসতে পারি। সেরকম ভাবে যখন ডেটা ট্রান্সফার হয় ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ে আছে। আইওটিতে সবথেকে পপুলার ওয়ে হচ্ছে এসসিডিপি নাম শুনেছিস? এসসিডিপি এস শুনেছিস? এগুলো সব জানিস। আরেকটা হয়তো জানিস করে জানি না, এমকিউটি, মেসেজ কিউ ডেলিভারি ট্রান্সপোর্ট। মেসেজ কিউ ডেলিভারি ট্রান্সপোর্টটা very very popular in IoT level data transfer. Why is it popular? ওখানে এই মডেলটা ইউজ করা হয়, সেটা হলো পাবসাব মডেল। কি মডেল? পাবসাব। পাবের ফুল ফর্ম কি? পাবলিশার। সাবের ফুল ফর্ম কি? সাবস্ক্রাইবার। আরেকটা থার্ড পার্টি থাকে, সেটা থাকে ব্রোকার। এমকিউটি প্রোটোকল মানে একটা সিম্পল ওয়ে। ধর প্রোগ্রামিং আছে আমাদের বিটেকের সিলেবাস আমরা পড়াই, একটা সিম্পল ডেটা ট্রান্সফার করি, ইউডিপি একটা ইউজ করি, টিসিপি, এগুলো জানিস তো তোরা? ইউডিপি, টিসিপি, এইচটিটিপি, এইচটিটিপিএস, আর একটা কি এমকিউটি। কিছুই না, ডিফারেন্টটা কি? ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইব্রেরি। আর কি না, প্রোগ্রামিং বেসিক সিম্পল সেন্সর ইউজ করো, মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করো, টু আপলোড দ্য প্রোগ্রামিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্লাউড। বাট চেঞ্জটা কোথায়? যখন তুই হেডার ফাইল রেডি করছিস, হেডার ফাইলে আর লাইব্রেরি ফাংশন, সেটাতে চেঞ্জ। এখানে তেমনি একটা কমিউনিকেশন মডেল আছে, রেস্ট কি লেখা আছে দেখো, আরএসটি, রেস্ট ওয়েব সকেট কমিউনিকেশন মডেল, পাবসাব কমিউনিকেশন মডেল। পার্টিকুলারলি আমরা এখানে রেস্ট ওয়েব সকেট মডেল ইউজ করছি। এখানে অনলি ডেটা স্টোর করব। যেমন ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা করাবো, সিম্পল এলডিআর একটা দেব। এলডিআর এর ফুল ফর্ম কি? সেন্সর। You detect the light intensity and this intensity upload in where? ThinkSpeak IoT Cloud. ওখানে তোরা ডেটাটা স্টোর করবি, ডেটাটা স্টোর করবি, একটা কার্ভ পাবি আর একটা এক্সেল ফরম্যাট পাবি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি লেভেল 2, মনিটরিং নোড পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস।
এবার লেভেল 3 তে চলে আসে। এখানে ভালো করে লাস্ট লাইনে একটু পড়বেন। ক্লাউড স্টোরেজ আছে, অ্যানালিসিস আছে? No analysis part are present in the cloud, only store. But when the level 3 কি চেঞ্জ হলো, কি অ্যাড হলো? মানে অ্যানালিসিস একটু করে বলবি, মানে কি থাকতে হবে তাহলে ক্লাউডে বল দেখি, একটু আইডিয়া দে। ওখানে শুধু ক্লাউডটা স্টোর হলো তো, অ্যানালিসিস থাকলো। এবার অ্যানালিসিস মানে কি অ্যাড হবে তাহলে? ওরে কি অ্যাড হতে হবে অ্যানালিসিস মানে? কি অ্যানালিসিস? অ্যানালিসিস মানে কি হলো? একটু আইডিয়া দাও। কি হতে হবে অ্যানালিসিস? এটা সিম্পল, এটা সেন্সর, এটা কি অ্যানালিসিস করবে মানে obviously particular this kind of cloud you set the threshold. You একটা সেট threshold মানে ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ এমএল থাকে, কি থাকবে একটা threshold ভ্যালু পুট করা অপশন থাকবে, ও ডিরেক্টলি ডেটা রিড করবে, ওখানে অ্যানালিসিস করে কি করবে একটা ডিসিশন দেবে। এই অপশনটা কোথায় থাকবে? এই আইওটি লেভেল 3 কোথায় থাকবে? এটা আইওটি লেভেল 3। ওকে, লেভেল 4 এ কি আছে রে? এবার ভালো করে দেখ, এখানে কটা মনিটরিং নোড ছিল? 1 নোড। এবার ফলো কর, এটা কি হচ্ছে এই জায়গায় ভালো করে দেখো কি অ্যাড হলো। জাস্ট ফলো দিস, এটার উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু হচ্ছে এই জায়গাটাকে ফলো করো। এখানে অ্যানালিসিস হয়েছে, কি আছে এখানে? কি আছে? নোড মানে কি হবে এখানে? নোড মানে কি মোর দ্যান ওয়ান মানে তো, তাহলে আমি বললাম তাহলে সিম্পল ভাব মাস্টার স্লেভ, হ্যাঁ 8 to 5 লাইন করে দিছো এমএম না 2 এমএম না 10 এমএম এটা যতটা লাইন নেবে একটু বড় দিলে কি হবে? আরো বেশি দামটা একটু বাইরে কানেক্ট করে হলো। এই কি করবি, কানেকশান যত ছোটো হবে তত তোর ভালো। এটাকে চুপচাপ নিবি, নিয়ে এটা চলে যাবে ভিসিসি কোথায় মানে 3.4 একদম এখানে দিয়ে দিই, হয়ে গেল। তাহলে একটা বার হলো তো, এবার কি করবি? এবার আমাকে রেজিস্টার এটাকে কি বলেছিস? A0 তো রাউন্ড হ্যাঁ A0 এই সেম ধরে করবি, এটা বলা যাবে রাউন্ড রাউন্ড। আর এগুলো লাগবে, এগুলো লাগবে এলইডির জন্য লাগবে না, এটা ডিরেক্ট দিয়ে দেবো। পাশাপাশি এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। আরে এইগুলো তো এরকম সোজা সুজি এর পাশাপাশি, আমি তো এরকম লম্বা
গ্রাউন্ড আছে। হ্যাঁ এবার A0 পিন দিতে হবে। এবার দাদা D0 তে ঢুকলো একটা, আর এইটা যাবে একটা গ্রাউন্ড রাইট কানেক্ট করার দে, রাইট করে দিচ্ছি। রাইট কানেক্ট একটু নীল আছে, রেজিস্টার আছে। সেটা উঠে যাবে। কথা এইটা মাঝে একটা এই এবার A0 complex instruction set তাহলে Raspberry Pi টা কার আন্ডারে পড়ছে ARM আচ্ছা what is the advantage of ARM microcontroller or ARM processor what is the advantage or advantages basically use the pipelining ইউজ করে পাইপলাইনিং কনসেপ্ট পাইপলাইনিং মানে কি বলতো প্যারালাল প্রসেস মানে একটা एग्जांपल দিই ওয়াশিং মেশিন এখন যে নিউ মডার্ন ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে সেগুলো কি ফাংশন করে ওয়াশ ড্রাই এন্ড অলসো আয়রন তাহলে কি কাজ হচ্ছে
ওয়াশ, তারপরে কি হচ্ছে ড্রাই আর আয়রন। তাহলে ভাবা ওয়াশ হওয়ার পরে একটা বাস্কেটে স্টোর হবে। এবার আমি বলি তিনটে সাইকেল আছে, C1 C2 C3 পরে মানে এটা খাতায় রাখ। C1 একটা মানে টাইম সাইকেল ধর T1 ধর T1 লেগ ফার্স্ট সাইকেলটা, তার পাশেরটা লেগ T2, তার পাশেরটা লেগ T3। হ্যাঁ, এবার T1 এ লেগ স্টেজ নাম্বার 1 এ T1 এ লেগ অনলি ওয়াশ, তখন T2 T3 তে কিছু লিখবি না। স্টেজ 1 স্টেজ 2 তে গিয়ে লেগ T1 এ লেগ ওয়াশ, T2 তে লেগ ড্রাই। ঠিক আছে, এবার স্টেজ 3 তে লেগ কি লিখবি না, ওয়াশ ড্রাই আয়রন, তিনটে একসাথে, তিনটে কলাম। তো তিনটে কলাম মানে জিনিস তো। তাহলে স্টেজ 1 এ কোন সাইকেলে কাজ হচ্ছে অনলি T1 এ, স্টেজ 2 তে প্যারালালে হচ্ছে, স্টেজ 3 তে ওয়াশ, তারপরে কি হচ্ছে ড্রাই। তাহলে এই আর্কিটেকচারটা করা সেকেন্ড ডেটটা আর্কিটেকচার করার আগে ভাগ করতে হবে। সেকেন্ড ডেটটা যেখানে ওয়াশও চলবে আবার কি চলবে ড্রাইও চলবে। আর্কিটেকচার করার আগে ভাগ আছে বলতো 8086 কে কারা করেছে, 8086 কে কারা করেছে, কারা করেছে সিএসসি করেছে। আর্কিটেকচার ভাবছে না বিআইইউ ফর দ্যাট is an architecture to পাইপলাইনিং মানে কি? পাইপলাইনিং মানে হচ্ছে প্যারালাল প্রসেস, যেখানে কি হচ্ছে ওয়াশ হচ্ছে আবার কি হচ্ছে, আবার স্টেজ 3 তে কি হচ্ছে ওয়াশ ড্রাই, কোনটা স্টেপ কিন্তু বসে থাকছে এইভাবে। হ্যাঁ, তাহলে দেখ আসছে এআরএম এও এরকম না পাইপলাইনিং স্টেজ আছে। মানে পাইপলাইনিং স্টেজ মানে কোনটা পাইপলাইনিং স্টেপ 9 স্টেপ 11 এতগুলো কাজ প্যারালালি হচ্ছে। এবার এটা তো আমি বললাম তোর একটা এক্সাম্পল দিই প্র্যাকটিক্যাল। তুই যদি আর্কিটেকচারের রেসপেক্টে বলিস, আর্কিটেকচারের একটা ওয়ার্ড আছে অপকোড ফেজ, কথাটা মানে শুনছিস? অপকোড ফেজ, ডিকোড এক্সিকিউশন, হ্যাঁ ওগুলো এখানে হয়। অপকোড ফেজ করা, ডিকোড আর এক্সিকিউশন। যাই হোক, আমরা এইটুকুই মাথায় রাখবো না। এআরএম ওএস এর অ্যাডভান্টেজটা কি? পাইপলাইনিং সাপোর্ট করে, এটা লিখে নাও। আর পাইপলাইনিং মানে কি বললাম? প্যারালাল। এবার দেখ এই রাসবেরি পাই দুটো ওয়ার্ড নিয়ে তৈরি হয়েছে। একটা হচ্ছে রাসবেরি কোম্পানি নেম অ্যান্ড পাই ফর পাইথন। রাসবেরি মানে কি একটা ফ্রুট নেম, আর পাই ফর পাইথন রাসবেরি হচ্ছে একটা কোম্পানি নেম। ঠিক আছে, রাসবেরিটা ডেভেলপ হয়েছিল 5.0 ভার্সন থেকে। আমরা আজকে যেটার উপর কাজ করবো এখানে 3B আর 3B প্লাস আছে। ঠিক আছে, আমাদের বোর্ডটা দেখতে হবে ঠিক এরকম। এই বোর্ডটা নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব। এখানে কি কি আছে স্লটগুলো বুঝতে হবে। দেখ, ফার্স্ট অফ অল আমি যখন এই বোর্ডটা পারচেজ করছি ইনবিল্ট ওয়াইফাই চাই, বাট পাই 0 দিন ধরে দেখিস ওখানে কিন্তু ইনবিল্ট ওয়াইফাই ছিল না, যেমন নোড আরডিএনও ছিল। এখানে ইনবিল্ট ওয়াইফাই আছে, আর তুই ইজিলি ল্যান্ড কোডও কানেক্ট করতে পারিস, অ্যাভেলেবেল কোড আছে। বলুন দেন যায় তোরা এখানে তুই পাওয়ারটা নেবি কি করে? এখানে তো পাওয়ার লাগবে। আমরা আজকে কি করবো, এটা ইউএসবি। তোর আগের দিন ওরেমসে পাওয়ার দিচ্ছিলিস কি করে? ইউএসবি কেবিল নিয়ে কোথা থেকে দিচ্ছিলিস? না, ইউএসবি কেবিল তো দিয়েছিলাম, সে টাইপ দিয়ে দিচ্ছিলিস, কোথা থেকে দিচ্ছিলিস? কোথা থেকে দিচ্ছিলিস? সিপিইউ থেকে দিচ্ছিলিস। আমরা আজ সেখান থেকে দিই, কিন্তু তুই সিম্পল অ্যাডাপ্টার। এখানে অ্যাডভান্টেজটা কি? সিম্পল কি মোবাইল, স্মার্ট মোবাইল ফোন অ্যাডাপ্টার হয় না, তুই সেটা দিয়ে দিতে পারিস। এইটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ।
বোঝা গেল এই পার্টটা? এবার দেখ তুই একটা স্টিম কানেক্ট করতে হবে তো, নাহলে তুই ডিসপ্লেটা দেখবি কোথা থেকে? রাসবেরি পাইয়ের জন্য আলাদা ডিসপ্লেও কিনতে পাওয়া যায়, আবার আমাদের যে তোরা যে আগের দিন ডিসপ্লেগুলো ইউজ করছিলিস সেখানেও করা যায়। তার জন্য কি লাগবে আমাদের? কি পোর্ট আছে এখানে? HDMI। যেমন আমি এখন ল্যাপটপ ইউজ করছি HDMI, বাট তোদের মেশিনগুলো তো দেখবি সব BGA আছে, তাই তো? তাহলে কি করবি তুই? কনভার্টার। তাহলে একটা BGA টু HDMI কনভার্টার দিয়ে আমরা কানেক্ট করব। আর যেই সিপিইউতে ডিরেক্ট HDMI থাকবে সেটা ডিরেক্টলি কানেক্ট করে দেবো। এবার এই বলে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, মেমোরিটা কোথায় আছে? একে মানে আমরা যে বোর্ডটা ইউজ করছি ইনবিল্ট 1 GB র্যাম আছে, কি আছে? আরেকটা আমরা মেমোরি কার্ডের স্লট রেখে দেওয়া হচ্ছে, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, দেখতে পাচ্ছিস? এখানে আমরা এক্সটার্নালি একটা মেমোরি কার্ড অ্যাড করব, যেখানে আমরা আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটা রাখবো। আমরা কি রেখেছি? রাসবিয়ার ওয়েসটা রেখেছি। বোঝা গেল? কোথায় রেখেছি? আমাদের মেমোরি কার্ডে আমরা একটা 16 GB ক্লাস 10 এ মেমোরি কার্ড ইউজ করছি। এর মেমোরি আছে, আস্তে আস্তে আসছি। কত বলেছি আমরা? ইনবিল্ট মেমোরিটা আছে বললাম 1 GB র্যাম, প্রত্যেক কটাতে আছে। ক্লক স্পিড রাসবেরি পাই 3B আর 3B প্লাস, এই দুটো আমি এক্সাম্পল ধরি। কি বললাম? 3B আর 3B প্লাস 90% সেম। ডিফারেন্সটা কোথায় জানিস? অনলি ক্লক স্পিডে। একটাই দেখবি 1.2 GHz আর একটাই দেখবি 1.4 GHz। এই ক্লক স্পিডে ডিফারেন্স হওয়া মানেটা কি হয়? বল বল বল, তুই কি বলছিস বল? মানে আমরা হাই স্পিড কিনি কেন? পারচেস করি কেন হাই স্পিড? তাহলে কি প্রসেসটা ফাস্ট হবে, তাই তো? কত বিট প্রসেসর? ব্রডকম কোম্পানি 64 বিট। কত বিট? তারপরে একটা ওয়ার্ড আছে কোয়াড কোর। কোয়াড কোর মানে কি? কি অ্যাডভান্টেজ সিঙ্গেল কোরের থেকে কোয়াড কোরে বা ডাবল কোরের থেকে কোয়াড কোর মানে কি? কি বল 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 বল, জোরে বল জোরে। তার মানে কি ডিভিশন করে দিচ্ছে, তাই তো? 4টে ডিভিশন। যেমন সিম্পল ভাব, থিওরিতে কজন ফ্যাকাল্টিতে ক্লাস নেয়? আরে একটা সাবজেক্ট যখন ক্লাসে পড়ে 3 জন নিলে একজন এবং একজন লেকচার দেয়। আর ল্যাবে কেন কেন 30 জন তো থিওরিতে থাকে, ল্যাবে কেন থাকে? তুই তো ল্যাবে তুই শুধু কি থিওরি বললে হয়? যেমন আমরা এখানে, ঠিক আছে, আমি 1-2 জন আমাদের স্টুডেন্টকে নিয়ে এসেছি। ওদের কেন নিয়ে এসেছি? যখন প্র্যাকটিক্যালি করবো, তুই সবাই মিলে আমাকে ডাকিস, তখন আমি কি সিঙ্গেল করে হয়ে গেলাম? তখন কি আমি সবাইকে যেতে পারবো না? ওরা তাহলে কি করছে? ওরা সেই কাজটাকে আমার করতে মাল্টিটাস্কিং, তাই তো? একসাথে 8টা গ্রুপকে আমি কন্ট্রোল করতে পারছি, ঠিক আছে? এবার দেখ এই ইউএসবি পোর্টগুলো যেগুলো আছে সেগুলো কি কাজ করবে? তোর যখনই তুই এটাকে কানেক্ট করবি তো কি লাগবে? আমাদের মাউস লাগবে, কিবোর্ড লাগবে, সেগুলো ইন্টারফেস করবি ইউএসবি টাইপের। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, দেখ আমরা যে প্রোগ্রামগুলো করাবো সেগুলোর জন্য NodeMCU যথেষ্ট সুবিধা, বাট তুই যখনই কোনো ইমেজ নিয়ে কাজ করছিস বা অন্য কোনো রকম মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করবি, হায়ার ভার্সনে সিগন্যাল প্রসেসিং নিয়ে কাজ করবি, তখনই এসে যায় কিন্তু তোর এই রাসবেরি পাইয়ের অ্যাডভান্টেজ। বাদ বাকি ছোটোখাটো প্রোগ্রামে লোকে বলবে তুমি 300 টাকার জায়গায় কেন একটা 4000 টাকার জিনিস দিয়ে কাজ করছো, সিম্পল কথা, কেন কস্ট বাড়াচ্ছি, তাই তো? কিন্তু যখন তোর আসছে অন্যরকম অ্যাপ্লিকেশন মানে স্যার যখন তো কোনো ইমেজ প্রসেসিং বা কোনো অডিও সিগন্যাল প্রসেসিং, তাই তো? তখনই তোর লাগবে। কেন দেখ এখানে এই দুটো কোড যেটা NodeMCU তে ইন্টারফেসিং করা খুব কম,
এক্সটার্নাল। সেটা কি? একটা হচ্ছে তোর ক্যামেরা পোর্ট আর একটা হচ্ছে অডিও। অডিও যেটা দিয়ে অডিও দিয়ে জ্যাকটি যে কোনো রকম সিগন্যালকে প্রসেস করতে পারে। যে প্রসেসিং সাপোর্টটা কে দেবে তোকে? রাসবেরি পাইয়ের এআরএম প্রসেসরটা দেবে। এটা কিন্তু তোকে এভিআর দেবে না। দিলেও এত ল্যাগ হবে তুই বিরক্ত হয়ে রেখে দেবে। ঠিক আছে? তার জন্য মেনলি কিন্তু আমরা ইউজ করি। ছোট বড় প্রোগ্রামের জন্য কেউ ইউজ করে না। এবার আরেকটা জিনিস আছে, এই ভালো করে বলো। এটা হলো জিপিআইও। কি? এখানে তো নরমাল পিন আছে, ঠিক আছে? নরমাল পিন কোনগুলো দেখ, এখানে কিরকম মজা, কতগুলো পিনে জিপিআইও আছে এই যে একটু ছোট্ট করে লেখ, কাজ করতে গেলে লাগবে। 40 পিন জিপিআইও আছে। কত পিনে জিপিআইও? 40। এবার এখানে দেখবি তোকে যদি একটা কলাম, দুটো কলাম আছে তো, একটা কলাম হচ্ছে তোর অল আর অড নাম্বার। কি নাম্বার? অড আর অড। মানে কিরকম ভাবে কাউন্টিংটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে অড, ঠিক আছে? এটা কি? এটা হচ্ছে অড। আর এটা কি? এটা হচ্ছে ইভেন। এটা অড কলাম, এটা হচ্ছে ইভেন কলাম। অড কলাম মানে কিরকম? হাউ টু কাউন্ট? 1 এর পরে 3, 3, 5, 7, 9, 11 এরকম ভাবে আসছে। তাহলে 1 থেকে শুরু হলে লাস্টেরটা কি হবে? তোরা বল, লাস্টেরটা কি হবে? 1 থেকে যদি কাউন্ট করিস লাস্টেরটা কি হবে? অড কাউন্ট করছিস তো। 1 এর পরে 3, 3 পরে 5, তাহলে লাস্ট কাউন্টটা কি হবে বল? অডের 30, 39। তাহলে সিমিলারলি ওই কলামে যা, রাইট হ্যান্ড সাইডে কত থেকে শুরু হবে? 2 থেকে 40 অবধি। এইটা লিখে রাখ। এইটা কি মোডে কাজ করে? যেটা বললাম, এটা হচ্ছে নরমাল পিন নাম্বার। এটাকে বলে বোর্ড মোড। কি মোড? বোর্ড মোড। When anyone easily count the pin number for the Raspberry Pi purpose, then this mode is called board mode. BORD board mode. Normal mode. এবং তুমি ওর সার্কিট এতে কাউন্ট করিস, তাই তো? তুই পিন কাউন্ট করিস কি? একটা নস থাকে, নস থেকে কাউন্ট করিস তো? স্যার এটা 1 2 3 4 5 আবার রাউন্ড করে দিয়ে। এবার দেখ সিমিলারলি ভাবে দেখ, তাহলে 2 থেকে শুরু হলে লাস্টেরটা কত আছে? 40। কি হবে? 40। দেখ আমাদের যে আজকে অ্যাপ্লিকেশনগুলো লাগে 3.3 ভোল্ট আছে, 5 ভোল্ট আছে। তাই তোকে বল, আমি বললাম 3.3 ভোল্ট লাগবে। তাই ইজিলি তুই কোন পিনে কাউন্ট করবি, মানে অ্যাড করবি। কততে করবি বল? পিন নাম্বার 1 লিখে রাখ। পিন নাম্বার 1 ইকুয়াল টু কত? 3.3 ভোল্ট। VCC 3.3 ভোল্টটা বলেছি। এবার যদি বলি আমি তোকে, যেমন সার্ভো অ্যাড করতে লাগে 5 ভোল্ট, এবার যদি বলি কানেক্ট 5 ভোল্ট, তাহলে তুই কত নাম্বার পিনে কানেক্ট করবি? 2 বা 4? 2 বা 4 তো ঠিক আছে রাখা তাহলে, না হলে কিন্তু ঘুরিয়ে যাবে। বাবা বলছি তোরা কিন্তু তাহলে হ্যান্ডস অন করতে পারবি না। আমি এখন যেটা বলছি নিচে না রাখলে। পিন 1 ইকুয়াল টু কি বলেছি? 3.3 ভোল্ট। পিন 2 আর 4 কি বলেছি? দুটোই 5 ভোল্ট। আচ্ছা, এবার গ্রাউন্ড কোনটা? এই গ্রাউন্ডটা বল। আমি দুটো ইজি বলে রাখছি। পিন নাম্বার 6 আর 39, ঠিক আছে? পিন নাম্বার 6, তাই তো? আর পিন নাম্বার 39, কোনটা 39? এই দুটো হচ্ছে তোর গ্রাউন্ড। দুটো 5 ভোল্টের কারণ আরো আছে, মানে ওগুলো তো অ্যাপ্লিকেশন পারপাসের জন্য। এবার দেখ, এই তোকে আমি বললাম জিপিআই ইউজ করতে হবে। জিপিআই মানে কি? আগের দিন বলেছি, বল বল জিপিআই ফুল ফর্ম কি? হ্যাঁ, ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি? নো অ্যানালগ পিন আর অ্যাভেলেবল। কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ? অল আর ডিজিটাল।
তোরা লিখে রাখ GPIO 21 is equal to pin number 40 এই GPIO 21 is equal to কত pin number 40 GPIO 20 is equal to pin number 38 GPIO 16 is equal to pin number 36 যা কাজ করবি এর উপরে কাজ করবি যা আমি বলি তাহলে GPIO একটা ওয়ার্ড লিখবা GPIO pin number is equal to GPIO pin number is equal to board mode sorry remote Broadcom mode remote GPIO number is equal to remote Broadcom BROAD Broadcom আর pin number is equal to কি normal pin number is equal to board mode remote board এটা লিখে রাখ ভালো করে board mode বোঝা গেল না আর রিপিট করব GPIO pin number is equal to Broadcom হলো আর বললাম normal pin number is equal to board mode আচ্ছা জিপি দেখে তুই বলি দেখ তুই নিয়ে বলতে পারবি কিভাবে দেখ এটা ইকুয়াল কত বলেছি 40 তুই এইটা মুখস্থ রাখতে পারবি না কিন্তু জিপিআই 20 মানে তাহলে কত হবে এর পরেরটা কত হবে 38 তাহলে 16 মানেটা কত হবে বল বুঝলাম না pin number 6 টা pin number 6 টা এই pin number 6 কে দিকে ওরা গ্রাউন্ড স্পেসিফিক করে দিয়েছে pin নাম্বারটা দেখ কোনটা কি এর স্পেসিফিক করে মানে তুই যদি বলিস স্যার এটা একটা জিপিআর 21 ধরেছে এটা কোনো রিজন এটা হচ্ছে কি ডেটা সেট স্পেসিফিক বা তুই যদি বলিস .com অতজন আমাদের আইসিটা 2837 তে 2837 40 মিল কেন বললো এটা কোম্পানি স্পেসিফিক ও 40 মিলের মধ্যে টোটাল ফাংশনটাকে কভার করে যেমন 8085 কত মিলের আইসি 40 এর কি কোনো লজিক আছে বাট প্রত্যেকটা মিলের ফাংশন যেমন 8086 কত মিলের 40 বাট দুটো গ্রাউন্ড আছে কেন 39 এর লজিক আছে একটা এক্সট্রা গ্রাউন্ড ঠিক আছে এবার দেখ আমি কিছু প্রোগ্রামিং করে বোঝাবো প্রোগ্রামিং হলো প্রত্যেকটা রাসবেরি পাইতে আমি কালকের ডেটে মানে 31st মে এটা একটা ফোল্ডার বানিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে ওরা কানেক্ট করে দেবে কানেক্ট করে দেওয়ার পর আমি একটা ফোল্ডার বানিয়ে দিয়েছি আমি সব প্রোগ্রাম একবারে বোঝাবো না আগে আমি 3টে প্রোগ্রাম বোঝাবো যেখানে ক্লাউড লাগবে না 3টে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হবে দেন আমি ক্লাউডের প্রোগ্রাম বোঝাবো কারণ 6টা মতো প্রোগ্রাম তোদের আজকে পড়ানো আমার অবজেক্ট এই 31st মে 24 এরকম প্রত্যেকটা রাসবেরি পাইতে একটা করে ফোল্ডার আমি দিয়ে রেখেছি তোদের রাসবেরি পাই বন্ধু শোনা ওরা তোদের রাসবেরি পাইটা কানেক্ট করে দেবে দেওয়ার পরে তোদের ফার্স্ট ফাংশন হবে তোরা পাইতে ফোল্ডারতে রেডি করাই আছে প্রোগ্রাম টাইপ করতে কোনো সময় নষ্ট হবে না ফার্স্ট কি কাজ হবে তোদের ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে তোরা ওখানে তোদের নেটটা অ্যাক্সেস করতে পারছিস কি দেখবি প্রত্যেকে আগের দিনের মতো নিজে হটস্পট দিয়ে কানেক্ট করবি একটা বোর্ডে আমার এই ওয়াইফাই খারাপ আছে সেখানে ল্যান দিয়ে কানেক্ট করবি ল্যান পোর্ট দিয়ে কানেক্ট বুঝতে পারলাম এইটা হচ্ছে ফার্স্ট নেট আসছে কিনা তুই গুগল পিং করতে পারছিস কিনা দেখে নিবি এটা যে রাসবেরি পাই পাওয়ার পর ফার্স্ট কারণ প্রোগ্রাম আমার সব লেখা আছে কারো কোনো কিন্তু তোকে নেটটা কেন দেখতে বললাম যখনই তুই আইওটি করতে যাবি তখনই তো ডেটাটাকে আপলোড করতে হবে তার জন্য ওখানে তো কী করতে হবে ওপেন থিংস্পিক করতে হবে আমার ইচ্ছা আছে ইউপিআই ডটস করানো আজকে সে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে তার জন্য নেটটা পিং করতে পারছি কিনা দেখে নিতে হবে
হলো? এবার একটা একটা করে প্রোগ্রাম আমি বোঝাবো। ফার্স্ট প্রোগ্রাম এডিটিভলি কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবো? আগের দিন কি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছিলাম? কোথায় লিখেছিলাম প্রোগ্রামিংটা? আরডিনো আইডি। আজকে কোথায় কোথায় প্রোগ্রাম লিখতে পারবো? একটা লিখতে পারি আমরা আরপাইট টার্মিনাল। কোথায় লিখতে পারি? আরপাইট টার্মিনালে ওপেন করে লিখতে পারি। আর আরেকটা জায়গায় লিখতে পারবো আমরা, মানে আরো অনেক জায়গায় লিখতে পারি, যে কোনো আইডিতে আমাদের ইনস্টল করা আছে ফোনি আইডি। কি ফোনি? মনি না, PHONY। আর এমনি টার্মিনালও লিখতে পারি, যদি অন্য টার্মিনাল ইউজ করতে পারি, অন্য আইডি ইউজ করতে পারি। কম্পাইলারের নামটা একটা কি বলেছি টার্মিনালে লিখতে পারি, আর একটা ফোনি টার্মিনালে লিখছি। ফোনি IDE টার্মিনাল না, ফোনি IDE। এই দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না? এবার দেখা অবজেক্টিভে কি বলি ফার্স্ট প্রোগ্রামে? এই অবজেক্টিভ কোশ্চেন দিয়ে করছি পাইথন। এবার তুই পাইথনে কি লিখছিস এত ভাবতে আছে? তুই ভাব, তুই একটা তোর অবজেক্টিভটাকে একটা এলইডি আছে, সেইটাকে 1 সেকেন্ড পর বা 5 সেকেন্ড পর ডিলিট কর। তাহলে তার জন্য কি কি লাগবে হার্ডওয়্যার? ইজি করে পাও। কি কি লাগবে? একটা এলইডি লাগবে, আগে দিয়ে শিখিয়েছি। আর কি লাগবে? রাসবেরি পাই লাগবে। এটা ইজি তো, মাথায় ঢুকেছে? এবার তুই ভাব এই এলইডিটা কোন পিনে থাকবে? দুটো এর অ্যানোড আছে, ক্যাথোড আছে। অ্যানোডটা কোথায় দিবি, ক্যাথোডটা কোথায় দিবি? আগে অ্যানোডটা কি জানিস তো? অ্যানোডটা তো পজিটিভ, ক্যাথোডটা নেগেটিভ। ক্যাথোডটা গ্রাউন্ডে দিবি, ঠিক আছে? আর অ্যানোডটা বাট ডিজিটাল কি কোনটা কানেক্ট করতে বলেছে? আমি তোকে বলতাম ডিজিটাল পিনে কানেক্ট কর, তুই করে দিলি 3.3 করে দিলি। হ্যাঁ, কোথায় কানেক্ট করবি? এটা না বলতে পারলে ওরা আমি বলে যাবো। হ্যাঁ, GPIO 20 বা 21 এ এটা আগে কি আর বাতাসে প্রোগ্রাম বুঝে গেলি, আর প্রোগ্রামিং কিছু নেই, আর বেসিক সি এর কনসেপ্ট লাগবে। তাহলে অ্যানোডটা কোথায় দিবি? GPIO যে কোনটা তোদের তিনটে ইউজ করতে বলেছে আজকে, তো সবটি ইউজ করতে হবে না, তো বলবো না বলে দিবি বেসিক কোনগুলো করবি, আর গ্রাউন্ডে দিবি। বাস, এবার প্রোগ্রামটা বোঝা স্টার্ট কর। প্রোগ্রাম বোঝানোর আগে বলি বেসিকটাকে বুঝিয়ে দিই। হোয়াইল লুপটা মানে কি? হোয়াইল আরেকটু ভালো চাই, আরেকটু ভালো অ্যান্সার চাই। হার্ডওয়্যার সিএস কি বল? হোয়াইল লুপ মানেটা কি? যতক্ষণ কন্ডিশন ট্রু হবে ততক্ষণ লুপটা চলবে। ভেরি গুড, ছোট্ট ভাবে মাথায় রাখ, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টও বুঝবে। যতক্ষণ আমি খেতে পারবো ততক্ষণ খাবো, যখন বমি করবো খাওয়া কমে যাবে। ভালো এক্সাম্পল, যতক্ষণ কন্ডিশনটা ট্রু ততক্ষণ কি হবে? লুপটা চলবে, তারপরে কি হবে? বুঝে গেল?
এইটা বুঝে গেলে এবার ভাব প্রথম লাইন থেকে স্টার্ট কর ফার্স্ট লিখে রাখ ফার্স্ট লাইনটার মানে কি দেখ এখানে আগের দিন তোরা কি করছিলিস একটা ডিলে লিখছিলিস ডিলে কত হচ্ছিল না ডিলে ফার্স্ট প্যাকেট মারা মানে কত বলতো কিছু লিখিস কি এটা মানে কি তুমি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোনো একটা এমসিকিউতে তুমি এমবেডেড সিতে প্রোগ্রামিং করেছো আরডিনো আইডিতে ডিলে ফার্স্ট প্যাকেটের মধ্যে লিখে দিলে 1 তার মানে কত বাই ডিফল্ট কত লিখে না অ্যাকচুয়ালি 1 মিলিসেকেন্ড কত আর এখানে টাইম ইজ ইকুয়াল টু টাইম ডট স্লিপ কত 1 সেকেন্ড এটাকে এখানে ডাইরেক্ট 1 সেকেন্ড কিন্তু এবার একটা জিনিস আছে কি বলি স্যার কোন প্রোগ্রামে আমাদের মাইক্রোসেকেন্ড মিলিসেকেন্ড লাগলো তখন ফাংশনটা আলাদা করা যাবে সেটা কেন করা যাবে কারণ এতেও করা যায় আমাদের নামটা কি এমবেডেড সিতেও করা যাবে তখন ফাংশনটা আলাদা লিখে দিবি ওখানেও মাইক্রো মিলি সব আছে তাহলে তার জন্য লাইব্রেরি কল করলি এবার তোর কি লাগবে জিপিআইও লাগবে তো তুই জিপিআইও থেকে ইম্পোর্ট করবি এবার একটা লাইন লিখেছি এই প্লিজ এই জায়গাটা মনে দিয়ে শুন জিপিআইও ডট সেট মোড কমা জিপিআইও ডট বিসিএম এই বিসিএম মানেটা কি না আমি হ্যাঁ বিসিএম ইজিক্যাল টু ডট কম তার পিন নাম্বারটা কত লিখি 21 বোঝা গেল না বোঝা গেল না বোঝা যায়নি ভালো করে ভেবে বল বিসিএম টা আরেকবার বলবো তুই এখানে কি লিখেছিস ডট বিসিএম লিখেছিস তো ডট বিসিএম মানে কি জিপিআইও নাম্বার এবার তুই এখানে লিখতে পারতিস জিপিআইও ডট কোড তাহলে এবার 21 এ যায় কত লিখতিস 40 এই জায়গাটা তোমরা বুঝতে পারছিস না আমি কি বলেছি এই দেখা যাচ্ছে দেখ সবাই দেখতে পাচ্ছিস তো ডায়াগ্রামটা এখানে কটা মোডের পিন নাম্বার লেখা আছে বলতো বড় করলে বড় করলে এই জায়গাটা দেখা যাবে এই হচ্ছে না একটু ছোট করে দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবো এই দেখ এই এখানে কটা মোড আছে কটা কলম আছে একটা কলম এটা একটা কলম তো ইয়েস না নো যখন জিপিআইও লেখা তখন হচ্ছে বিসিএম ব্রডকম কি বললাম আর একটু এক্সাম্পল দিয়ে বলি তোর বাড়িতে কলেজে গিয়ে নামে ডাকে বাড়িতে সে নামে ডাকে সেরকম মানে একটা হচ্ছে পিন নাম্বার আর একটা কি জিপিআইও নাম্বার এবার পিন নাম্বারটা কি তুই এটা কাউন্ট করতে পারছিস বা পিন নাম্বার 40 সেটা কি মোডে আছে বোর্ড মোডে মানে তুই যখন এখানে বলবি 40 বলে কি মোড বল বোর্ড মোড তখন তুই কাউন্ট করতে পারবি একটা লজিক আছে কিন্তু 21 এর পরে 16 আসবে কোন লজিক আছে সেটাকে বলা হয় ব্রডকম মোড যখন সেটাকে জিপিআইও দিয়ে ডিনোট করা বুঝতে পারলাম না হ্যাঁ বুঝে গেল মানে তোর নাম আর তোর নিকনেম এরকম এবার তাহলে প্রোগ্রামিং এ যাই তাহলে বল বিসিএম আছে তার মানে কি লিখবো জিপিআইও নাম্বার লিখবো তো কত লিখেছি 21 সেখানে তুই এলইডি লাগাবি তাহলে কি হবে আউটপুট এবার যদি বলতাম তুই এই বোর্ড মোডে দেখ তাহলে কি করবি তাহলে কি চেঞ্জ করতাম বল তোরা দাও আর বিসিএম লেখা যেত তখন কি লিখবি জিপিআইও ডট বিওআরড কি লিখতিস করে দেখবি নিজেরা আমি বলছি বলে না তুই করে দেখবি তাহলে লাইনটা কি চেঞ্জ হচ্ছে লিখে রাখ খাতায় যে
পুরোটা সেম থাকবে। জিপিআই এর ডট কি লিখবি? BOART, ক্যাপস লকে হলো। আর 21 এর জায়গায় কি লিখবি? 40, আর কিছু নেই হলো। এবার চলে আয় ব্লু ট্যাব। এবার জিপিআই ডট আউটপুট 21 যখন BCM লিখছিস তাহলে বোর্ড থাকলে কি লিখবি? 40 হয়ে গেছে। হাই, পালসটা হাই, কতক্ষণ ধরে হাই? তারপরে কি লিখবি? তারপরে কি লিখবি? তারপরে তারপরে কিচ্ছু নেই। এবার এই প্রোগ্রামটাতে যদি আমি এই প্রোগ্রামটা হয়ে গেল। নেক্সট প্রোগ্রামটারে তাহলে এখানে আগেটা ছিল এলইডি, এটা লিখবি মানে প্রোগ্রামটা লিখবি স্পিড কন্ট্রোল অফ সার্ভো মোটর, স্পিড কন্ট্রোল অফ সার্ভো মোটর। আগে সার্ভো মোটর পড়ানোর আগে বলতে হবে PWM। আগে দিন আমি বলা স্টার্ট করেছিলাম, মনে আছে? যে সার্ভো মোটরটা আমরা ইউজ করব সেইটা হচ্ছে SG90, SG90 বা 990, তাই না? 90 বা 990, 990 SG90 এই যে সার্ভো মোটর, যে কোনো সার্ভো মোটরে তোর কত মিনিমাম রোটেশন বলতে কত থেকে কত? 1 আর অপারেটিং ভোল্টেজ 5 ভোল্ট। এটা লিখে রাখ সবাই। না মুভমেন্টটা কত থেকে কত হবে? 0 থেকে 180 আর অপারেটিং ভোল্টেজ কত? 5 ভোল্ট। এবার দেখ প্রোগ্রামটা আমি PWM মানে কি? পালস উইথ মডুলেশন। কিভাবে পালস উইথ মডুলেশনটা ভ্যারি করে বলতে পারি? আমি বললাম একটা টোটাল পালস আছে, তোর টোটাল পালসের আন্ডারে কি থাকে বলতো? একটা টোটাল পালস রয়েছে, সেখানে অন আর অফ দুটো কন্ডিশন থাকে তো, হ্যাঁ? এটা তোরা জানিস। তাহলে এই পালস উইথ থেকে ভ্যারি করাতে হবে। তার মানে কি করে ভ্যারি করাতে হবে? এখান থেকে ভ্যারি করাতে হবে। হ্যাঁ, ডিউটি সাইকেল ভ্যারি করানো মানে অন অফটাকে ভ্যারি করালেই হয়ে যাবে। 10 সেকেন্ড আছে, তার মধ্যে আমি বললাম ফার্স্ট কেস নাম্বার 1 এ তুই 2 সেকেন্ড অন করলি, 8 সেকেন্ড অফ। পরের নাম্বারে কেসে কি করলি? 4 সেকেন্ড অন, 6 সেকেন্ড অফ। তাহলেই তো ডিউটি সাইকেলটা ভ্যারি করে যাবে। কেন? ফর্মুলাটা কি? T1 ডিভাইডেড বাই T1 প্লাস T অফ ভ্যারি করবে। দেখ ওটা একবারে করা যায়। আমাদের এখানে একটা ফাংশন লিখবো করা। প্রথমে কি করলাম? প্রথম 3টে লাইন একটু দেখতো, প্রথম 3টে লাইন বোঝা যাবে? একটু করে বুঝিয়েছি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বোঝানো হয়, সার্ভো মোটরে কটা পিন? এখানে কিন্তু পিন না, এখানে দেখবি তোর ওয়্যার বার করে রেখেছি। 3টে ওয়্যার আছে। 3টে ওয়্যারের মধ্যে পার্টিকুলারলি আবার লেখা থাকে কোনটা ব্রাউন, কোনটা রেড, ঠিক আছে? আর এটা কোনো ইয়েলো না একটা আছে। একটা যায় কোথায়? তা তোরা নিয়ে আবার কোথায় যেতে পারে? না, একটু সেকেন্ড একটা বলতে তো। একটা সার্ভের 3টে পিন আছে, হ্যাঁ? কোথায় কোথায় যাওয়া উচিত? থাকে সেকেন্ড বল। একটা গ্রাউন্ডে যাবে, একটা ডিসি 5 ভোল্টে যাবে, এক্ষুনি অপারেটিং ভোল্টেজ 5। আরেকটা বল করতে ইনপুট কোথায় যাবে? যে কোনো আমাদের ডিজিটাল আইওটি তে। আবার অনেকে কি করে পার্টিকুলারলি বিডব্লিউএম পিনও কানেক্ট। বোঝা গেল না? কিন্তু
তোদের এখানে আমি এরকম বলতে পারবো না যে কোন পার্টিকুলার পিনগুলো যায়। কেন? এখানে একটা ঝামেলা আছে, তোদের যখন হাতে পাবি তোরা দেখে নিবি 3টে ওয়্যার আছে, ওয়্যারে 3 রকমের কালার আছে, আর ওটা পার্টিকুলার বলে দিই যে কোন কালারটা কোথায় যাবে। এখানে কিন্তু কোনো পিনের গায়ে লেখা দেখতে পাবি না, এই জায়গাটা একটু ঝামেলা আছে। ছোট করে একটু সাইন করা যায়, সাইন আছে এটা মনে হয় একটা সাইন না, এটাতে নেই 3টে গায়ে কিন্তু বুঝতে পারবি না। একটা জায়গাটা তুই অ্যারো থাকে, ওই অ্যারোটা চিনবি, অ্যারোটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার এই লাইনটার মানে কি হবে এবার বলতে স্টার্ট কর। দেখ, আর এই সার্ভোটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কত? 50 হার্জ। দেখে নাও, যেটা তোকে জানতে হবে। স্যার লোকেশনটা জানবো, অপারেটিং ভোল্টেজটা জানবো না, পার্টিকুলার এসি প্রত্যেকটা কোনো 50 আছে। দেখ এটা দেখ করে 50 আছে, দেখে পড়ে। এই স্টার্ট কর। কি মোড়ে আছে রে? কি মোড়ে আছে? বিসিএম মোড়ে আছে তো, কানেক্ট করে দিলাম আউটপুট হিসাবে। এইবার এখানটা দেখ কি করলাম, কত হার্জ দিলাম? 50 হার্জ ইকুয়াল টু কত মিলি সেকেন্ড? ক্যালকুলেট করে বলতো। আর কত সেকেন্ড? 50 হার্জ। 50 হার্জ ইকুয়াল টু কত মিলি সেকেন্ড বা কত সেকেন্ড? এখানে কিন্তু কারো হার্ডকোর প্রোগ্রামিং এর বুদ্ধি লাগে না। কেমন করে ভাবো? 0.5 ওটি 0.0 0.02 সেকেন্ড আর মিলি সেকেন্ড হলো না, তাই তো? এইটা মাথায় রাখো, আর এটার উপরই প্রোগ্রামিংটা দাঁড়িয়ে আছে। দেখ এবার আমরা ডিউটি সাইকেলের রেঞ্জটাকে এই প্রোগ্রামিংটা আমরা বলছি 1 to 100 ঢুকলাম। আমরা এবার শুরু করলাম কোথা থেকে? স্টার্টিংটা কোথা থেকে করলাম? 0 ফার্স্টে। যখন প্রোগ্রামিং লিখি না, লেট y = 0, তাহলে 0 থেকে আমরা কত অবধি যাব? 99। বাট ডিলেটা কত থাকছে? কেন y 0.02? কেননা আমাদের কত 50 হার্জ আছে। এবার এই যে ডিলেটা দিচ্ছিস তুই নাও দিতে পারিস, এই ডিলেটা যদি না দিস তুই বুঝবি না কখন কোন দিকে ঘুরছি, স্টপটা তুই বুঝবি না। তুই এই ডিলেটাকে উড়িয়ে দিবি, এই স্লিপটাকে, তখন তুই গমা করে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু যখন তুই এই ডিলেটা পার্টিকুলারলি দিবি, তুই দেখবি একটা সেকেন্ড টাইমের পরে গিয়ে প্রোগ্রামিংটা স্টপ, মানে মোটরটা স্টপ হবে। তারপরে আবার কি করলো? স্টার্ট করলো কোথা থেকে? 100। এবার 100 থেকে কি হবে? কমতে কমতে কত অবধি যাবে? 0 অবধি। কত ডিলে? তুই এই সেম প্রোগ্রামিংটা সার্ভো না করে এলইডি দিয়েও করতে পারিস। এলইডি দিয়ে কি চেঞ্জ হবে বলতে দেখি? ব্রাইটনেসটা একদম তুই নিয়ে দেখতে পারবি। প্রথমে কমতে 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 বাড়তে যাবে, বেড়ে গিয়ে আবার কি হবে? কমতে 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 একদম ইজি প্রোগ্রাম। বুঝতে গেল? তাহলে এইগুলো প্রোগ্রাম আগে করবি, হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে করবি। কর, সেট করে দে। ব্রেডবোর্ড আর 4টে চেন। আরে এখন লাগবে না, এখন শুধু এলইডি আর সার্ভো। এলইডি সার্ভো আর দেখ 3টে করে ব্রেডবোর্ড হবে জাম্প। দেখা যাচ্ছে? সবাই দেখতে পাচ্ছিস? এই এখানে কোন লাইব্রেরি হেডার ফাইলটা এক্সট্রা হবে বল? আগে হেডার ফাইল দেখ, আগে কোথায় করতে যাচ্ছিস? ইউআরএল লিড কি ফুল ফর্ম কি? ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর। যারা 5th সেম পড়বি, নেক্সট সেমে সিএসটি এই লাইব্রেরিগুলো সম্বন্ধে পড়তে হবে। আইওটিতে আছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর। কেন? তো 3 স্পিড লাগবে,
দেখ তুই এখানে কি এপিআই কি দিলি রে বল তাহলে এখানে চেঞ্জ করবি তো তোরা কি করবি তোদের রাইট এপিআই কি দিলি ইউআরএলটা সেম থাকবে কেউ চেঞ্জ করবি আচ্ছা এই জায়গাটা সেম তো এটা তো কোনো নতুন কিছু নেই চলে যাই এবার দেখ কিভাবে প্রোগ্রামটা অ্যাড করছি দেখ মানে অলরেডি আমি এতটা বুঝিয়ে দিয়েছি দেখ এতটা অবধি হয়ে গেল তো হ্যাঁ ক্লিয়ার কোনো ক্লাউডের পার্ট আছে এইবার এই লাইনটা ভালো করে দেখ প্লিজ ক্লিয়ার আছে রিকোয়েস্ট ইউআরএল ওপেন কি আছে এটা ফিল্ড 1 ফিল্ড 2 সেখানে কি গেল এবার একটা কথা বলি তুই ধর কোনো কারণে এই নামটা ডিফারেন্ট দিয়েছিস দিতে পারিস তো তুই দিলে টি আর এইচ দেবো তাহলে ওখানেও চেঞ্জ করতে হবে এইচ এন্ড টি বা তুই নিলি একটা নাম লিখতে হবে একটা সিএসটি দিলি একটা ইসি সেটাও তো দেওয়া যেতে পারে তাহলে ওখানে চেঞ্জ করবি সিএসটি ইসি এখানে চেঞ্জ করবি তাই তো এখানে চেঞ্জ করবি আবার এখানেও চেঞ্জ করবি হলো কানেকশন নি কানেকশন ক্লোজ কোনটা এন্ড অ্যাড্রেসটা এন্ড কোন ফিল্ডে ওই ফিল্ডে ওয়ান দ্য পার্টিকুলার অ্যাড্রেস দেখ এখানে ডিক্লারেশন কি এন্ড ফিল্ড 1 আর এন্ড ফিল্ড এটা ডিক্লারেশন পার্সেন্টেজ এটা স্যার আমি পার্সেন্টেজ জায়গায় কার্ডি প্যাকেট করে ইউজ করে দিই হ্যাঁ দেখ সেম এখানে একটু স্লিপটা শুধু বাড়িয়ে দিয়েছি কেন বলতো স্লিপটা বাড়ালো এই বলতে পারিস এই স্লিপটা একেবারে কত ছিল আপলোডটি করতেই পারিস কম দিয়ে তখন ডেটা লস তার জন্য আমরা মিনিমাম চেষ্টা করি 10 to 50 সেকেন্ডের মধ্যে ঠিক আছে সেম প্রোগ্রাম এবার পরের প্রোগ্রামটা বোঝাই কোনটা করা ব্যাপার রে তাহলে ফার্স্ট পার্টটা তো একই হবে দেখ এটা কি বোঝাতে হবে কোথা থেকে বোঝা পাবো আচ্ছা এখানে দেখ একটা এক্সট্রা লাইন দিয়েছি না কোনটা দিলাম কেন 20 তে তাহলে কি কানেক্ট করবো 20 তে কি কানেক্ট করবো এলইডি প্রোগ্রামিং এর চেঞ্জটা কোথায় যায় মাত্র সব সেম ওভাবে করা হয়েছে ওদের অসুবিধা না এটা তো ফার্স্ট পার্টটা জানিস পার্ট 1 তো নোন পার্ট 1 কিন্তু প্রোগ্রাম নাম্বার 1 2 3 সেম পার্ট 2 ছিল কি করলি সেশন এটা কত ফিট করলি চেঞ্জ করতে পারিস কে হাই হবে কতক্ষণ দিলে অন কোথায় দেখাবে সাকসেস হলো এই লাস্ট পিনটা দেওয়ার আর দরকার নেই এই পিনটা তো দিবি নেই দেখ এখানে একটা ছোট ভুল হয়েছে এই পিনটা তো দিবি না হ্যাঁ কখন শেষ হয়ে যাবে আর কিছু আছে দেখ এই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমি ট্রাইটা উঠিয়ে দিয়েছি ওটা কত ইজি হয়ে যাবে জানিস বট এই তিনটে প্রোগ্রাম রান করো কত রান করে সব সাজানো আছে হ্যাঁ কাপা যাও এই সবাইকে ডিএসসি দিয়ে দে এই গ্রুপ 1 Group 2 Group 3
আচ্ছা এই পাশে দাঁড়ান চলে আসবেন আরেকজন কেউ ভাই নেক্সট শ্রেয়া ঘোষ শ্রেয়া ঠিক আছে এবার বাকিগুলো নাম ঋষভ চ্যাটার্জি